My dear students, welcome to my today's presentation. I am Jubal De, lecturer in biology, BF Shine College Chattogram. Our today's topic is genetic engineering. So first, before going to define genetic engineering, you have to clear idea on gene. What is gene? জিন বলতে আমরা কি বুঝি এই বিষয়ে তোমাদের সঠিক ধারণা থাকা উচিত। So students, in this figure you are seeing a DNA segment. You know that in a DNA segment numerous number of nitrogenous base sequences are present. For example, in this figure we are seeing thymine, guanine, cytosine, adenine nitrogenous bases are present. So when a specific nitrogenous base sequence is responsible for expressing a character, then this segment of nitrogenous base sequence is called gene. যেমন এই ফিগারের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা নির্দিষ্ট সিকোয়েন্স এখানে দেওয়া আছে TGCA অর্থাৎ থাইমিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন এবং এডিনিন। যদি ধরে নিই এই নাইট্রোজেনাস বেসের সিকোয়েন্সটাই একটা ক্যারেক্টারের এক্সপ্রেশনের জন্য দায়ী, তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই সেগমেন্টটাকে আমরা বলবো জিন। সো যেহেতু তোমরা জানো একটা নির্দিষ্ট জিন একটি নির্দিষ্ট ক্যারেক্টারকে শো করে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে ওই ক্যারেক্টারটা কোনো একটা ভালো ক্যারেক্টার হতে পারে, আবার এটা খারাপ ক্যারেক্টার হতে পারে। সো what will be the definition of gene? The specific nitrogenous base sequence of DNA which is responsible for expressing a character is called gene. So in next slide we'll try to define genetic engineering. So আমি আবার প্রিভিয়াস ফিগারটা নিয়েছি। সো ধরে নিচ্ছি দিস ইজ এ স্পেসিফিক ডিজায়ার জিন অফ ওয়ান অর্গানিজম। সো যদি আমি এই জিনটাকে একটা অর্গানিজম থেকে অন্য আরেকটা অর্গানিজমের যদি ট্রান্সফার করি, তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই টেকনিকটাকে বলা হবে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং। তো আমি এখানে দেখা যাচ্ছে কি ফার্স্ট ফিগারে একটা অর্গানিজমের একটা জিন দেওয়া আছে, ধরে নিচ্ছি এটা খুব ডিজায়ারেবল একটা জিন। এই ডিজায়ারেবল জিনটা যদি আমি অন্য আরেকটা অর্গানিজমে সেকেন্ড অর্গানিজমে ট্রান্সফার করি, তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই টেকনিকটাকে বলা হয় জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং। সো দ্য টেকনিক অফ ট্রান্সফারিং এ ডিএনএ উইথ এ স্পেসিফিক জিন from an organism to another desired organism is called genetic engineering. Now, what is recombinant DNA technology? So all the techniques through gene is being transferred is combinedly called recombinant DNA technology. That means for producing a genetically modified organism, you have to transfer gene from one organism to another organism. So different types of techniques present for transferring gene. So all the techniques for transferring gene to producing a high yielding variety is combinedly called recombinant DNA technology. In this figure you are seeing that this pointer দিকে একটু দেখতে হবে, this portion is desired DNA segment. That means the segment or DNA which you need to transfer. এই ডিএনএ সেগমেন্টটা আমি ট্রান্সফার করতে চাচ্ছি, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ব্যাকটেরিয়াল প্লাজমিড, দিস ইজ দ্য অ্যানাদার ডিএনএ। অর্থাৎ কোনো একটা ডিএনএ সেগমেন্ট একটা অর্গানিজমে ট্রান্সফার করতে গেলে একটা ব্যাক্টর ডিএনএ লাগে যাকে বলা হয় প্লাজমিড। সো এখানে যখন আমি ডিজায়ার ডিএনএ সেগমেন্টটা প্লাজমিডের সাথে যখন জয়েন করছি, তখন প্লাজমিডের যে অরিজিনাল স্ট্রাকচারটি ছিল সেটা এখানে রিকম্বিনেশন হয়েছে। ওই জন্য নিউলি ফর্ম ডিএনএটাকে আমরা বলবো রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ। সো রিকম্বিনেন্ট ডিএনএর ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখতে পাবো, অ্যাট ফার্স্ট আ ডিজায়ার্ড পার্ট অফ ডিএনএ ইজ কাট অফ। এখানে একটা ডিজায়ার্ড পার্ট অফ ডিএনএ আমরা কেটে নিয়েছি, দেন সেট ইট ইনটু এ ডিএনএ অফ অ্যানাদার অর্গানিজম। এখানে একটা ব্যাকটেরিয়াল ডিএনএ আছে, এই ব্যাকটেরিয়াল ডিএনএর সাথে এটাকে আমি সেট করে দিব। সেট করে দেওয়ার পরে দ্য নিউ ডিএনএ উইল বি ফর্মড। এ নিউ ডিএনএ ফর্ম হলো, ইট ইজ কল্ড রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ। এবং এই যে হোল প্রসেস to form recombinant DNA is called recombinant DNA technology. So the technique of developing recombinant DNA is called recombinant DNA technology. It is also known as gene cloning. Now, what is GMO? Most important point for your exam. So GMO, the elaboration of GMO is genetically modified organism. It is also known as GE, that means genetically engineered. So the organism with new characteristics which mainly formed
in recombinant DNA technology is called GMO. অর্থাৎ recombinant DNA technology মধ্যে আমি যে নিউ অর্গানিজম ফর্ম করছি with new character is called GMO or genetically engineered. So now to form recombinant DNA you have to follow different types of steps. So now we will try to discuss about different steps of recombinant DNA technology. So this is the figure of the whole process of recombinant DNA technology. In this figure first you are seeing that here is the animal cell present. For example, suppose you have to produce insulin. তোমাকে insulin produce করতে হবে, তাহলে এই যে animal cell, you know that insulin producing cell present in pancreatic cell. প্যানক্রিয়াটিক সেলের মধ্যে মূলত ইনসুলিন প্রডিউসিং সেল থাকে। তাহলে আমি যদি ইনসুলিন প্রডিউস করতে যাই রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজির মাধ্যমে, তাহলে এখানে আমাকে একটা প্যানক্রিয়াটিক সেল নিতে হচ্ছে। ধরে নিচ্ছি এটা একটা প্যানক্রিয়াটিক সেল। নাও you have to select a vector. So in here you can select E. coli bacteria as a vector. মানে অর্থাৎ এই যে আমি ডিজায়ার ইনসুলিন প্রডিউসিং ডিএনএটা ট্রান্সফার করার জন্য আমার একটা ভেক্টর লাগবে। ভেক্টর হিসেবে আমি এখানে ই কলাই ব্যাকটেরিয়া নিচ্ছি। সো ফার্স্ট স্টেপ নাম্বার 1, আইসোলেশন অফ ডিএনএ ফ্রম টু সোর্সেস। নাম্বার 1 ই কলাই, নাম্বার 2 অ্যানিমাল সেল। সো ইন দ্যাট কেস অ্যানিমাল সেল নিড টু বি selected as a source of desired gene. অর্থাৎ ডিজায়ার জিনের সোর্স হিসেবে আমি তাকে সিলেক্ট করব। নাও ইউ হ্যাভ টু সিলেক্ট ই কলাই ব্যাকটেরিয়া অ্যাজ এ ভেক্টর। দেন পয়েন্ট নাম্বার 2, এখানে দেখা যাচ্ছে কি ব্যাকটেরিয়া হিসেবে আসলে প্লাজমিড ইউজ করা হচ্ছে, ব্যাকটেরিয়াল প্লাজমিড। এই ব্যাকটেরিয়াল প্লাজমিডের অরিজিনাল ফিগার এটা, আর এখানে হচ্ছে ক্রোমোজোমে ইনসুলিন প্রডিউসিং জিন আছে। তাহলে এখানে তো ক্রোমোজোমে আরও অনেক জিন রয়েছে, আমাকে শুধুমাত্র কেটে নিতে হবে ইনসুলিন প্রডিউসিংয়ের জন্য দায়ী জিনটা। ইনসুলিন প্রডিউসিং জিনটা মূলত প্যানক্রিয়াটিক সেলে 11 নাম্বার ক্রোমোজোমে থাকে। আমরা এখানে যে 46 ক্রোমোজোম আছে, 46 ক্রোমোজোমের 11 নাম্বার ক্রোমোজোমের মধ্যে সাধারণত ইনসুলিন প্রডিউসিং জিন থাকে। ওই ইনসুলিন প্রডিউসিং জিনটাকে আমাকে এখানে কেটে নিতে হবে এবং এখানে একই মাপ করে প্লাজমিডটাও কেটে নিতে হবে। সো এটা আমি কি দিয়ে কাটবো? এটাকে আমি কোনো একটা সিজার দিয়ে কাটবো না। এটা যেহেতু একটা বায়োটেকনোলজিক্যাল একটা বিষয়, সেক্ষেত্রে আমাকে এখানে একটা এনজাইম ইউজ করতে হবে। এনজাইম ইউজ করে আমি এখানে মূলত এই ডিএনএ সেগমেন্টগুলো কেটে নিব। সো পয়েন্ট নাম্বার 2, কাটিং অফ ডিএনএ বাই রেস্ট্রিকশন এনজাইম। দ্য এনজাইম that you have to use in here is called restriction enzyme. So অংশ প্রশ্ন আসে, what is restriction enzyme? The enzyme which is generally used to cut down the specific sequence of DNA is called restriction enzyme. So in step number 2, by using restriction enzyme you have to cut off the bacterial plasmid and desired gene. Now point number 3, at that time you have to join the desired gene with the bacterial plasmid. So for that reason a recombinant DNA will be formed in here. So point number 3, development of recombinant DNA by using ligase enzyme. So for producing recombinant DNA you have to join desired gene with bacterial plasmid. Now the question is that how can you join these two DNA? So for joining you have also used another enzyme known as ligase enzyme. So point number 4, insertion of recombinant DNA plasmid in bacteria through transformation. That means the whole process are mainly done outside of the bacterial body. So at that time for performing all kinds of activities, again you have to insert this recombinant DNA into a new bacteria. এখানে যে আমি রিকম্বিনেন্ট ডিএনএটা প্রডিউস করেছি, এটাকে পারফর্ম করার জন্য এটাকে আবার একটা ব্যাকটেরিয়া বডিতে আমাকে ইনসার্ট করতে হবে থ্রু দ্য প্রসেস ট্রান্সফরমেশন। নাও আফটার কমপ্লিশন অফ ট্রান্সফরমেশন or insertion of DNA, you have to culture this bacteria into a culture medium. এই ব্যাকটেরিয়াকে আমাকে একটা কালচার মিডিয়ামে কালচার করতে হবে। সো অ্যাট দ্যাট টাইম ফ্রম ওয়ান ব্যাকটেরিয়া you can produce numerous number of bacteria. So for that reason this process is called cloning of bacteria. So if the process, এই প্রসেসটা যদি মূলত successful হয়, if the process be successful, so at that time you can get the desirable DNA
in the inner side of the bacteria. So যদি এটি ইনসুলিন প্রডিউসিং জিন হয় তাহলে প্রত্যেকটা ব্যাকটেরিয়ার বডিতে যদি ইনসুলিন প্রডিউসিং জিন থাকবে সেই ক্ষেত্রে তারা ইনসুলিন প্রডিউস করবে। বর্তমানে আমরা যে ইনসুলিনটা ইউজ করি ইনজেকশন হিসেবে সে ইনসুলিনটা এই রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজির মাধ্যমে মূলত প্রডিউস করা হয়। আর যদি আমি একটা হাই ইল্ডিং ভ্যারাইটি প্রডিউস করতে চাইতাম তাহলে কি হতো, এখানে তো আমি ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএটা প্রবেশ করিয়েছি। নাও ইউ হ্যাভ টু ইনফেক্ট দ্য ডিজায়ারেবল প্লান্ট উইথ দিস ব্যাকটেরিয়া। এই যে আমি এখানে রিকম্বিনেন্ট ব্যাকটেরিয়া যেটা পেলাম এই ব্যাকটেরিয়া দিয়ে আমি এখন একটা আমার ডিজায়ারেবল যে প্ল্যান্টের মধ্যে আমি ডিএনএটা ট্রান্সফার করতে যাচ্ছি সেখানে আমি এটা দিয়ে ইনফেকশন করব। ফলে একটা সেলের মধ্যে মূলত একটা সেলের মধ্যে এটা দিয়ে ইনফেকশন করব, করার পরে ওই সেলে যেহেতু কী হবে আমার ডিজায়ার জিনটা মনে করছি আমি এটা ডিজিজ রেসিস্ট্যান্ট জিন এটা যদি ওই প্ল্যান্টের সেলে চলে যায় সেলটাকে টিস্যু কালচার করে আমি সেখান থেকে যে প্ল্যান্টটা তৈরি করব ওই প্ল্যান্টটাই কিন্তু হাই ইল্ডিং ভ্যারাইটি হয়ে যাবে। আমি বুঝাতে পেরেছি কিনা আমি জানি না। এটা দুইটাভাবে করা যায়। ইনসুলিন প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে হলে মূলত এই ক্লোনিং অফ ব্যাকটেরিয়া পর্যন্ত শেষ, কিন্তু যদি এটা হাই ইল্ডিং ভ্যারাইটি তৈরির ক্ষেত্রে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ ইউজ করি তাহলে সেক্ষেত্রে এই ব্যাকটেরিয়া দিয়ে প্রথমে আমাকে একটা সেলকে ডিজায়ারেবল সেলকে ইনফেক্ট করতে হবে। সেলের মধ্যে যদি ডিজিজ রেজিস্ট্যান্ট জিনটা চলে যায় তাহলে সেলটাকে আবার আমাকে টিস্যু কালচারে চলে যেতে হবে। আগে আমরা টিস্যু কালচার নিয়ে আলোচনা করেছি। টিস্যু কালচারে তোমরা জানো একটা সেল থেকে অনেকগুলো সেল তৈরি করা যায়, অনেকগুলো সেল থেকে একটা প্ল্যান্ট তৈরি করা যায়। তাহলে আমি টিস্যু কালচারের মাধ্যমে ওই ট্রান্সফর্মড একটা সেলকে যদি নতুন একটা প্ল্যান্টে তৈরি করতে পারি তাহলে ওই প্ল্যান্টের প্রত্যেকটা সেলে কিন্তু ডিজিজ রেসিস্ট্যান্স জিনটা চলে যাবে। সো অ্যাট দ্যাট টাইম ইউ ক্যান produce a high yielding variety. So this is the process of recombinant DNA technology. তো পরীক্ষা অনেক সময় আসতে পারে what is recombinant DNA technology, describe the different steps of recombinant DNA technology. Most important question, maximum time হয় either tissue culture or genetic engineering, এই দুটো প্রশ্ন অল্টারনেট আকারে থাকে। তার সুতরাং এটা যদি শিখে রাখো তোমরা পরীক্ষা অবশ্যই ভালো করতে পারবে। ফর ডিটেলস ইউ ক্যান ফলো ইউর টেক্সট বুক ফলো করতে পারো। আবার দুটো শর্ট কোয়েশ্চেন আসতে পারে, হোয়াট ইজ রেস্ট্রিকশন এনজাইম, the enzyme which is generally used to cut off a specific DNA segment is called restriction enzyme. What is ligase enzyme, the enzyme which is mainly used to join two DNA segment. Now importance of genetic engineering, অনেক সময় একটা প্রশ্ন আসে analyze the importance of genetic engineering in crop development. So এই যে প্রশ্ন আছে in crop development or in agricultural sector, এই দুটো প্রশ্ন যে কোনো একটা আসে পরীক্ষায়, আশা করছি তোমরা আসলে আমার এই লেকচার থেকে আনসারটা দিতে পারবে। ফার্স্ট পয়েন্ট, ইন ডেভেলপিং ইনসেক্ট রেসিস্ট্যান্ট ভ্যারাইটি, ফর এক্সাম্পল বিটি কর্ন, বিটি কটন, বিটি রাইস। বিটি খেয়াল করে দেখো, বি মানে ব্যাসিলাস, টি মানে তুরিয়ানজিয়েন্সিস, এটা একটা ব্যাকটেরিয়ার নাম ব্যাসিলাস তুরিয়ানজিয়েন্সিস। মূলত এই ব্যাকটেরিয়া থেকে ইনসেক্ট রেসিস্ট্যান্ট জিনটা কালেক্ট করে কর্ন, কটন, রাইস এগুলোতে ট্রান্সফার করে যে নিউ ভ্যারাইটি প্রডিউস করা হয়েছে তাকে বলা হচ্ছে বিটি কটন আর বিটি রাইস। রেসিস্ট্যান্ট টু হার্মফুল ইনসেক্ট আন্ডার লেপিডোপ্টেরা অ্যান্ড কলিওপ্টেরা, তাহলে এই ব্যাসিলাস তুরিনজিয়েন্সিস ব্যাকটেরিয়া থেকে যেই জিনটা ট্রান্সফার করা হয়েছে এটি মূলত ইফেক্টিভ অ্যাগেনস্ট দ্য ইনসেক্ট আন্ডার দ্য অর্ডার লেপিডোপ্টেরা অ্যান্ড কলিওপ্টেরা। Point number 2, to develop virus resistant varieties. Tomato mosaic virus, tobacco mosaic virus, tobacco mild green mosaic virus resistant crop have developed through the process genetic engineering. Now PRSB means papaya ring spot virus, অর্থাৎ অনেক সময় পাপায়া প্ল্যান্টে দেখা যায় একটা ভাইরাসের কারণে কিছু স্পট দেখা যায়, দাগ দেখা যায় যেগুলো রিং আকৃতির, ওই ভাইরাসটাকে বলা হয় পিআরএসবি ভাইরাস অথবা পাপায়া রিং স্পট ভাইরাস। তাহলে এই ভাইরাস রেসিস্ট্যান্ট পাপায়া ডেভেলপ করা গেছে মূলত জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে। সো ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ লেট ব্লাইট রেসিস্ট্যান্ট ভ্যারাইটি অফ পটেটো রিসার্চ ইজ বিং ক্যারিড আউট। তো অনেক সময় দেখা যায় কি পটেটোর মধ্যে একটু পুড়ে যাওয়ার মতো একটু জলসানো ডিজিজ দেখা যায়। তো সো এই লেট ব্লাইট ডিজিজ বলা হয় এটাকে, লেট ব্লাইট রেসিস্ট্যান্ট ভ্যারাইটি অফ পটেটো প্রডিউস করে রিসার্চটা ক্যারিড আউট হচ্ছে বর্তমানে। নাও হার্বিসাইডস টলারেন্ট ভ্যারাইটিস অফ কর্ন অ্যান্ড কটন, এক্সাম্পল হার্বিসাইড টলারেন্ট ভ্যারাইটিস অফ টমেটো, সয়াবিন, কর্ন, cotton, canola, etc. have been developed.
Now more than one gene can also be transferred to plant. অনেক সময় আমরা এতক্ষণ যা বলেছি only one gene you are transfer for producing a high yielding variety. তো কখনো কখনো for producing high yielding variety you can use or you can insert more than one gene. For example, in case of corn and cotton, two gene, one is herbicide resistant gene, another one is insect resistant gene are transferred. Point number 7, in increasing nutrition value of crop. অনেক সময় ক্রপের নিউট্রিশন ভ্যালু ডেভেলপ করার জন্য মূলত জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রসেস ফলো করা হয়। তোমরা জানো গোল্ডেন রাইস কথাটা তোমরা শুনেছো, গোল্ডেন রাইস। এই গোল্ডেন রাইসের মধ্যে মূলত জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে অনেকগুলো জিন, ভিটামিন এ সমৃদ্ধ জিন, আয়রন জিন ট্রান্সফার করা হয়েছে শুধুমাত্র তার নিউট্রিশন ভ্যালুটা বাড়ানোর জন্য। ফর এক্সাম্পল ভিটামিন এ, দ্যাট মিন বিটা ক্যারোটিন হ্যাজ বিন ট্রান্সফার্ড টু রাইস. Effort to add iron to rice are being continued. Then salinity and drought resistant varieties of crops have also been developed through the process genetic engineering. তাহলে এই পয়েন্টগুলো তোমাদেরকে ইনক্লুড করতে হবে at the time of answering the role of genetic engineering in crop development or in agricultural sector. Now, importance of genetic engineering in animal. Increasement of protein in milk. You know that protein act as a source of, milk act as a source of protein. So now C gene, protein C gene is responsible for increasement of the protein in milk. So now this gene is transferred to cow, transferring growth hormone producing gene from human being to sheep to increase its size and meat production. হিউম্যান বিং থেকে গ্রোথ হরমোন প্রডিউসিং জিনটা ট্রান্সফার করা হয়েছে শিপের বডিতে, সেক্ষেত্রে তার সাইজ এবং মিট প্রোডাকশনটা ইনক্রিজ হয়েছে। টু ইমপ্রুভ দ্য অ্যামাউন্ট অ্যান্ড কোয়ালিটি অফ শিপস ফার। অনেক সময় দেখা যায় কি অনেক জায়গায় গরম কাপড় তৈরি করা হয় এই যে শিপের মূলত তার যে উপরের যে হিয়ারি পার্টগুলো আছে সেখান থেকে, শিপস ফার থেকে তার কোয়ালিটি এবং অ্যামাউন্টটি ইমপ্রুভ করার জন্য অনেক সময় জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ইউজ করা হয়। So you know the two bacterial gene, one is cis-E and cis-M are transferred to sheep's genome to improve the amount and quality of sheep's fur. অনেক সময় এমসিকিউতে এটা আসতে পারে প্রশ্নটা। Now, importance of genetic engineering in improving or in the improvement of fishing. So you know the salmon fish, the reproductive power of salmon fish is almost higher than to the other fishes. So growth hormone gene of salmon fish are transferred to the catfish, common carp, loita fish, nilotica fish for increasing the production rate. And through this process, near about 60% production can be to increase 60% production are possible for those fish species. এই স্পিসিসের ক্ষেত্রে সাধারণত এই প্রসেস ফলো করে আমরা 60% প্রোডাকশনটা বাড়াতে পারি। Now, most important topics, importance of genetic engineering in medical sector. যদি এগ্রিকালচার সেক্টরটা না আসে তাহলে মেডিকেল সেক্টর আসে। To produce hepatitis B vaccine from yeast. To produce insulin from E. coli bacteria and yeast. আমরা কিছুক্ষণ আগে ইনসুলিন প্রোডাকশনটা দেখিয়েছি। ইনসুলিন প্রোডাকশনের জন্য আমাকে যে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি ইউজ করতে হচ্ছে, সেক্ষেত্রে জিন ট্রান্সফারের জন্য ব্যাকটেরিয়া হিসেবে আমি ই কলাই ইউজ করেছি। তাহলে উইথাউট দ্য প্রেজেন্স অফ ই কলাই ব্যাকটেরিয়া ইট ইজ সিম্পলি ইম্পসিবল টু প্রডিউস ইনসুলিন। So the human growth hormone and components for accelerating the growth of macrophage. Macrophage is mainly a WBC, special types of WBC which mainly destroy the germs by phagocytosis process and more large than to the WBC. এবং এটা সাধারণত অনেক সময় সেলে প্রবেশ করে। যদি আমরা জানি WBC সেলে থাকে না, ব্লাডে থাকে। ব্লাড কখনো সেলে থাকে না, কিন্তু ম্যাক্রোফেজ কখনো কখনো মানে স্পেশাল টাইপস অফ WBC অনেক সময় সাইজে বড় হয়ে ম্যাক্রোফেজ রূপ ধারণ করে এবং ম্যাক্রোফেজটা সেলে চলে আসে, সেলে এসে সেখানে জার্মস ডিস্ট্রয় করতে পারে। সো components for accelerating the growth of macrophage are being produced from genetically modified E. coli bacteria and yeast. All these components are also being used for the treatment of dwarfism, viral disease, cancer and AIDS. Now, for environment protection, to keep the industry free from pollution, for example, petroleum industry,
then refinery and coal mining industry. So how does it occur? To make the environment management easy and fast, genetic engineering plays the important role. Management of industrial wastes and sewage. Then point number 3, to disintegrate oily substance and hydrocarbon in any environment. So some microorganisms, for example, Pseudomonas is a bacteria which is mainly used for destroying or for disintegrate the oily substance and hydrocarbon. So this Pseudomonas, the reproduction rate of Pseudomonas can be possible to increase in highest amount by the process genetic engineering. So through this process, if it is possible to increase the amount of Pseudomonas bacteria in large amount, so you can destroy or disintegrate different types of oily substances and hydrocarbon from any industrial sector. So at first Dr. M.K. Chakraborty has developed a variety of Pseudomonas bacteria which is able to disintegrate oily substances and hydrocarbon. So that's all about my today's lecture. So this is an assignment. I think you can follow this assignment. Number 1 STEM, Simple X, a technique of transferring gene from one organism to another organism. So I think you know the answer of this question. What will be the sample X? Obviously this technique will be or belongs to genetic engineering or recombinant DNA technology. So what is GMO or GE? What do you mean by recombinant DNA technology? Draw and describe the different steps of above X indicating process. Analyze the importance of above process in crop development or in medical sector. So এই অ্যাসাইনমেন্টটি তোমরা কমপ্লিট করে রাখবে এবং এটা লেকচার অনুসারে তোমরা এটা শিট রেডি করে রাখবে। যখনই আমরা কলেজ খুলবে আমি এই অ্যাসাইনমেন্টটা তোমাদের কাছ থেকে রিসিভ করব। So students, thanks to all of you for watching my lecture. Stay home, stay safe.